کھوجی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ کے مزید علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ آرمینیا نے تاریخی جدوجہد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حیران کن طور پر آرمینیا نے اپنے سب سے بڑے اتحادی ملک روس کی ثالثی کو ٹھکرا دیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آرمینیا آذربائیجان سے باقاعدہ جنگ کی خواہش رکھتا ہے؟ اس سارے کھیل میں روس، ترکی اور پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ اور کیا روس اور پاکستان کے تعلقات میں دراڑ آ سکتی ہے؟ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم انہی سنجیدہ موضوعات کی گہرائی ناپنے کی جسارت کریں گے۔ اس سے قبل کے خطے کی سیکیورٹی حال پر ثقیل گفتگو کی جائے، یہاں حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ دنیا کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمینیا آذربائیجان کے درمیان جنگ پورے شد و مد کے ساتھ جاری ہے۔ اس دوران روس، فرانس اور امریکہ کی جانب سے کی گئی جنگ بندی کی اپیل کام نہیں آئی۔ روس، فرانس اور امریکہ منسک نامی گروپ کا حصہ ہے جو 1990 کی دہائی کے اوائل میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کو حل کرنے کی غرض سے قائم کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ گروپ سب سے زیادہ متحرک نظر آتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم آرمینیا اور آذربائیجان کے لیڈروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیشگی شرائط کے بغیر اور نیک نیتی سے اس تنازع پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا عہد کریں۔ یاد رہے کہ روس آرمینیا کے ساتھ ایک فوجی اتحاد ہے اور اس کا آرمینیا میں ایک فوجی اڈہ بھی ہے، تاہم اس کے آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روز روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ سے جنگ بندی کے تعلق سے گفتگو کی تھی، لیکن دونوں ہی ممالک نے جنگ بندی سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب آذربائیجان کے دوست ملک ترکی نے بھی جنگ بندی کی کوششوں کے تعلق سے اعتراض ظاہر کیا ہے، کیونکہ ترکی کے مطابق آرمینیا نے آذربائیجان کے علاقوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اسی وقت ممکن ہے جب آرمینیا آذربائیجان کی سرزمین پر سے اپنا قبضہ ہٹا لے۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکہ، روس اور فرانس نے 30 سال سے اس سنگین مسئلے کو نظر انداز کر رکھا ہے، ان کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں کرنا بے معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ شروع ہوتے ہی ترکی نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس جنگ میں آذربائیجان کی پوری طرح حمایت کرے گا، جبکہ آرمینیا یہ الزام بھی عائد کر چکا ہے کہ ترکی اس لڑائی میں آذربائیجان کو جنگجو اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے نگورنو کاراباخ کی لڑائی کی، تو یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ آرمینیا ایک فوجی توپ خانے سے آذربائیجان کے ٹھکانوں کی جانب گولہ باری کر رہا ہے، جبکہ آذربائیجان کی مسلح افواج نے متنازع پہاڑی علاقے نگورنو کاراباخ کو واگزار کرانے کے لیے لڑائی میں پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمینیا نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ کاراباخ میں آرمینیائی نسل کو آذربائیجان کے حملوں سے بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ دونوں ملکوں نے فرانس کے بحران کے حل کے لیے مصالحت کی پیشکش کو نظر انداز کر دیا ہے اور ان کی فورسز نے ہفتے کو مسلسل 7ویں دن ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر گولہ باری جاری رکھی۔ نگورنو کاراباخ میں گزشتہ اتوار سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک 230 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طرفین نے ایک دوسرے کے سینکڑوں ٹینکوں کو تباہ کرنے کے دعوے کیے ہیں۔ آذری فوج نے لڑائی میں کاراباخ کے بعض علاقوں پر قبضے کی اطلاع دی ہے۔ پیارے دوستو، آذربائیجان کی جیت کے حوالے سے آذری حکومت وقفے سے اہم اعلانات بھی کر رہی ہے۔ گزشتہ روز آذربائیجان کے صدر نے کاراباخ میں ایک گاؤں پر قبضے پر فوجی کمانڈر کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ اعلان کیا کہ آج آذری فوج نے مڈگیز میں آباد آذربائیجان کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ مڈگیز اب ہمارا ہے۔ دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع کے ایک عہدہ دار آسٹن ہوفن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بالفاظ دیگر الہام علیوف کے دعوے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی جنگ کے دوران اس طرح کی تبدیلیاں فطری ہیں۔ ہم ایک پوزیشن لیتے ہیں اور پھر ایک ہی گھنٹے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے گزشتہ روز آرمینیائی وزیر اعظم نے ایک نشری خطاب میں اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ تمام محاذوں پر شدید لڑائی ہو رہی ہے، اب تک ہمارا بہت سا جانی نقصان ہو چکا ہے، فوج اور شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں،
फौजी आलात की बड़ी तादाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रही और दुश्मन हम पर भारी हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि आर्मीनिया की मुसल्लह अफवाज नगोर्नो काराबाख की फोर्सेस के शाना बशाना आज़रबाईजान की अफवाज के खिलाफ महाज़े अव्वल पर नहीं लड़ रही, लेकिन पेशिन्यान ने इस तनाज़े को कौमी जदोजहद करार दिया है और उसका 20वीं सदी के अवाइल में सल्तनत उस्मानिया की फौज के खिलाफ आर्मीनिया की जंग से मवाजना किया। आर्मीनियाई वजारत खारजा का कहना है कि आर्मीनिया नगोर्नो काराबाख की सिक्योरिटी का जामिन है। वो आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज की चीरदस्तियों को रोकने के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूए कार लाएगा और इकदामात करेगा। इस तनाज़े के हवाले से एक और अहम खबर यह भी है कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर गैर मुल्की जंगजुओं को जंग में झोंकने के इल्जामात आयद कर रहे हैं। तुर्की इस लड़ाई में आज़रबाईजान की खुलकर हिमायत कर रहा है और तुर्की पर बाकू में शाम से जंगजुओं को भेजने का इल्जाम आयद किया गया है। इनमें मुतअद्दिद जंगजुओं के मारे जाने की इतलात भी सामने आई है। दूसरी जानिब रूस पर आर्मीनिया की फौजी मुआवनत का इल्जाम आयद किया गया। रूस का आर्मीनिया में एक फौजी अड्डा भी कायम है, ताहम तुर्की और रूस दोनों ने इन इल्जामात की तरदीद की है। एक हकीकत यह भी है कि रूस माजी में इन दोनों मुल्कों के दरमियान मुसालत का किरदार अदा करता रहा है। इस बार भी रूस की जानिब से ऐसा करने की कोशिश की गई, मगर हैरान कुन तौर पर आर्मीनिया ने रूसी सालसी को मानने से इनकार कर दिया। आर्मीनिया ने रूस की सालसी में अमन मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और आर्मीनिया नगोर्नो काराबाख की खुदमुख्तारी सरकारी तौर पर तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस की निगरानी में बाकू हुकूमत के साथ बातचीत का ख्याल कबल अज़ वक्त है। शदीद लड़ाई के जारी रहते हुए आर्मीनिया, आज़रबाईजान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात की बातें नामुनासिब हैं। मुज़ाकरात के लिए फिजा और हालात दोनों मौजू होने चाहिए। दूसरी जानिब आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन जारी जंग पर आलमी सलामती कौंसिल ने गहरी तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इन झड़पों के सबब आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान भरपूर जंग के भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। इससे कबल आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए थे, जबकि दोनों ममालिक ने अपने दरमियान अमन बातचीत के इनेकाद के हवाले से दबाव को मुस्तरद कर दिया। इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान आज़रबाईजान की पुश्त पर खड़े हैं और पाकिस्तानी अफवाज और तुर्क त्यारों की बदौलत ही आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को शिकस्त दी। जमीनी हकायक ये भी कहते हैं कि आज़रबाईजान तुर्की के लिए बहुत अहम है, क्योंकि तुर्की अपनी जरूरत की तवानाई का एक बड़ा हिस्सा आज़रबाईजान से दरामद करता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इतलात के मुताबिक इस साल मई में तुर्की ने अपनी जरूरत की 1/3 गैस आज़रबाईजान से दरामद की। हालिया बरसों में गैस की दरामद के लिए तुर्की का रूस पर इन्हिसार कम हुआ है। इसी वजह से बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि रूस की कोशिश है कि तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान तवानाई से मुताल्लिक ताउन में रख न डाला जाए। तुर्क हुकाम के मुताबिक रूस के साथ तुर्की का गैस मुआहदा सन 2021 में खत्म हो रहा है, जिसके बाद तुर्की ट्रांस एनातोलियन गैस पाइपलाइन के जरिए अपनी गैस की जरूरत को आज़रबाईजान से पूरा करने का ख्वाहिशमंद है। ये पाइपलाइन आज़रबाईजान की गैस को यूरोप तक पहुंचाने का जरिया है। रूस के लिए यह सूरत हाल काफी है कि वो आज़रबाईजान और आर्मीनिया की सरहद पर मसला पैदा करे। बाज़ मुबस्सिरीन के ख्याल में कफकाज खित्ते में तुर्की की मुदाखलत से इसका रूस के साथ एक नया महाज खुल जाएगा। दोनों ममालिक पहले ही शाम और लीबिया में मद्दे मुकाबिल हैं। तुर्की में कफकाज खित्ते को रिवायती तौर पर रूस के ज़ेरे असर समझा जाता है और इस वक्त आम तौर पर यही समझा जा रहा है कि रूस आर्मीनिया की हिमायत कर रहा है। रूस और आर्मीनिया एक दिफाई मुआहदे में भी शामिल है। तुर्की की सरहद के पास और आर्मीनिया के शहर ग्यूमरी में रूस का एक फौजी अड्डा भी है और ये तमाम हालात तुर्की के लिए संगीन हो सकते हैं। तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान की हिमायत की वजह से जनूबी कफकाज भी खित्ते के उन इलाकों में शामिल हो गया है जहां तनाज़ात सर उठा रहे हैं और जहां तुर्की की खारजा पॉलिसियों का असर है। एक तरफ रूस, ईरान, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने जंगबंदी और तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया है, तो हम दूसरी तरफ तुर्की की वजारत खारजा ने आज़रबाईजान के साथ साबित कदमी से खड़े रहने का अज़्म जाहिर किया है। आने वाले दिनों में चाहे इस तनाज़े में तेजी आए या कमी, सियासी हालात ये जाहिर कर रहे हैं कि आज़रबाईजान के लिए तुर्की की हिमायत जारी रहेगी, जो किसी भी बड़ी जंग का पेशखेमा भी साबित हो सकती है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह पुरुम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको काफी अपडेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ।
तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।